إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بے فنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو اس عظیم الشان جیسے جمعہ کے دن سے نوازا، اور ماہ رجب کا آج ہم تمام لوگوں کے لیے آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جمعہ جو آنے والا ہے شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رجب کے مہینے کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اور میرے مالک مولا، اس ماہ رجب میں ہم نے جانے انجانے میں چوری چپکے اللہ کوئی بھی گناہ یا خطا کیے ہوں تو میرے مولا تیرے حبیب کے صدقے اس ماہ رجب کے آخری جمعہ کے صدقے ہم تمام لوگوں کے ہر گناہوں کو معاف عطا فرما۔ حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک سنت کے پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مرتے دم تک دین کے پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان تمام دعاؤں کو تو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاعر کا یہ خوب ارشاد فرماتا ہے، مرنے کی آرزو ہے نہ جینے کی آرزو، مرنے کی آرزو ہے نہ جینے کی آرزو، طیبہ نگر کی ہے دھن، طیبہ نگر کی ہے دھن، مدینے کی آرزو، طیبہ نگر کی ہے دھن، مدینے کی آرزو، دیوانہ آدمی ہے کرینے کی آرزو، دیوانہ آدمی ہے کرینے کی آرزو، جس کو ہے ان کے عشق میں جینے کی آرزو، جس کو ہے ان کے عشق میں جینے کی آرزو، کوثر کے ارد گرد گھماتی رہی مجھے، کوثر کے ارد گرد گھماتی رہی مجھے، ایک جام ان کے ہاتھ سے پینے کی ہے آرزو، ایک جام ان کے ہاتھ سے پینے کی ہے آرزو، مشک و عنبر گلاب مبارک ہو جہان کو، مشک و عنبر گلاب مبارک ہو جہان کو، مجھ کو ہے بس نبی کے پسینے کی آرزو، مجھ کو ہے بس نبی کے پسینے کی آرزو، بالفرض خاک طیبہ نصیب میں اگر نہ ہو، بالفرض خاک طیبہ نصیب میں اگر نہ ہو، جائے نا کاش دل سے مدینے کی آرزو، جائے نا کاش دل سے مدینے کی آرزو، مرنے کی آرزو ہے نہ جینے کی آرزو، نہ مرنے کی آرزو ہے نہ جینے کی آرزو، طیبہ نگر کی ہے دھن مدینے کی آرزو، طیبہ نگر کی ہے دھن مدینے کی آرزو۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھم جھم کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، نو ہو دو شکروارہ نم قرآن ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ಮತ್ತು ಬುಜುರ್ಗಾನ ಇಸ್ಲಾಮನಿಂದ ನಿಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಾನ್ ಯಾನಿ ಪ್ರವಚನ ಇತ್ತು। ನಾವು ದರ್ಸನಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ। ಮನುಷ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಯತ್ತೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಇರಬೇಕು। ನಿಯತ್ನಲ್ಲಿನೇ ಘಾಟ ಇದೆ, ನಿಯತ್ತನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ತರಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ। ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೇ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಯತ್ನಲ್ಲಿ ಘಾಟ ಇದ್ದರೆ। ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಯತ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಯತ್ತು ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹೃದಯನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ನಿಯತ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ನೇಕ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ಅದೇ ನಿಯತ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇದೆ, ಯಾನಿ ನಿಯತ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಏನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಏನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ರಿಯಾ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸೋದು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ, ರಿಯಾ ವ ಸುಮಾ ಅಂತಾರೆ, ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಜನರನ್ನ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು,
ಯಾರು ನೋಡಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಜನರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಬರೀ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೂಸು ಏನಿತ್ತು, ನಿಯತ್ತಿನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಯತ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ನಿಯತ್ ಹುಟ್ಟಿತೈತಂತೆ, ನಿಯತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇದೆ, ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಿಯತ್ತಿದೆ, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ನಮಾಜ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರಾಗ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ನಮಾಜ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಶುಕ್ರವಾರೇ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ನಿಯತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ತನಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಯತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ನಿಯತ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಯತ್ ನಿಮಗೆ ನಿಯತ್ ಬರಾಬರಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ನಿಯತಿನ ಕದ. ಈ ಕೆಲಸದ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಯತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಿಯತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಕುಂತಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಹದೀಸ್ ಕರೀಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಾಜ್ ನಲ್ಲಿನ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಬಾದತ್, ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಬಾದತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಬಾದತ್ ಇರಬೇಕು, ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಕ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ, ಫವೈಲುಲ್ ಲಿಲ್ ಮುಸಲ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಅನ್ ಸಲಾತಿಹಿಮ್ ಸಾಹೂನ್. ಆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ. ಎಂಥ ಜನರಿಗೆ? ಫವೈಲುಲ್ ಲಿಲ್ ಮುಸಲ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಅನ್ ಸಲಾತಿಹಿಮ್ ಸಾಹೂನ್. ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಖರಾಬಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಿದೆ. ಎಂಥ ನಮಾಜಿನ ಜನರು? ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಯುರಾಊನ್, ನಮಾಜ್ ಬೇರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಯುರಾಊನ್, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಜನರು ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಡೆ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಜನರು ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಜನರು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಯತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅದೇ ನಿಯತ್ತು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಜನರು ನೋಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೂ ನೀವು ನಿಯತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತಾರ. ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಯುರಾಊನ್, ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದಾರ. ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ, ಸರ್ವನಾಶ ಇದೆ, ಖರಾಬಿ ಇದೆ. ಅಂತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸುಖನ ಇಲ್ಲ, ಬಳೆ ಕೆಟ್ಟದನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮಾಜ್ ಖಾಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೊಂಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಯುರಾಊನ್ ವಯಮ್ನಊನಲ್ ಮಾಊನ್, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಹೇಗೆ ನಮಾಜ್ ನಿಂದಿರ್ತಾರ, ಆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ನಮಾಜ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಊರಿನ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳೇ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿಲ್ಲ, ಊರಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳೇ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಸರ್ ನಮಾಜು ಡೈಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಾಜು, ಇಶಾ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಹಜರತರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ರಕಾತ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಹಜರತರದು 4 ರಕಾತ್ ಇತ್ತು, ಹಜರತರದು 1 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಆಗಿದ ನಂತರ ಹಜರತ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ನಾನು 4 ರಕಾತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಲಾಮ್ ಮಾಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಕೊಂತಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹಜರತರು ತಡೀರಿ, 3 ರಕಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, 4 ರಕಾತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹಜರತರು 4 ರಕಾತ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ, ಹಜರತರು 4 ರಕಾತ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಜರತ್ ನೀವು 3 ರಕಾತ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಪಕ್ಕ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾರ ಜನರಿಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಆದರೆ 4 ರಕಾತ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, 3 ರಕಾತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಹಜರತ್ ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ರಕಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ನಂದು 4 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, 1 ರಕಾತ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಷ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಿರಾಕಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಗಿರಾಕಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ರಕಾತ್ನ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಹಜರತ್ 3 ಅಂಗಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ, ಹಜರತ್ 3 ಅಂಗಡಿದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು 3 ರಕಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 4 ರಕಾತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಯುರಾಊನ್ ವಯಮ್ನಊನಲ್ ಮಾಊನ್, ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರ, ಆದರೆ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಜನರ ನಮಾಜಿನ ಒಳಗಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಪ ತಗೊಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಖರಾಬಿ ತಗೊಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಂತರ ಮುಖ್ಲಿಸ್ ಖಾಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ,
ಬುಜುರ್ಗಾನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿರಬೇಕು? ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಮನಿ ಮಸಜೀದ್. ಇದು ಮಸಜೀದ್. ಒಂದು ಊರಿನೊಳಗೆ ಮಸಜೀದ್ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇಡೀ ಊರಿನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಸಜೀದು. ಇಂಥದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಾಕೋತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ. ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಂತರ ಅಂಗಡಿದು ವಿಚಾರಣೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಚಾರಣೆ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ? ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕಿ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಇಯ್ಯಾಕ ನಅಬುದು ವ ಇಯ್ಯಾಕ ನಸ್ತഈನ್. ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಿನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ನಿನ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇಯ್ಯಾಕ ನಅಬುದು ವ ಇಯ್ಯಾಕ ನಸ್ತഈನ್ ಇಹ್ದಿನಸ್ ಸಿರಾತಲ್ ಮುಸ್ತಕೀಮ್. ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಮಗೆ ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇಹ್ದಿನಸ್ ಸಿರಾತಲ್ ಮುಸ್ತಕೀಮ್, ಒಳ್ಳೆವಾದ ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಈ ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂದು ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇದರೊಳಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ಹಜರತ್ ನಾವು ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕತಿ ಉಲ್ಟಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಅನ್ ಸಲಾತಿಹಿಮ್ ಸಾಊನ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಯುರಾಊನ್. ನಮಾಜ್ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯಮ್ನಊನಲ್ ಮಾಊನ್. ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ವಯಮ್ನಊನಲ್ ಮಾಊನ್. ಆದರೆ ದುವಾ ಕೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಸಮಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರ. ವಯಮ್ನಊನಲ್ ಮಾಊನ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್. ಹಜರತರು ಹೇಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? ಗಾಯಬ್. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರ? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಸೀದ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಳಿರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಸೀದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಣ ಬಂದಿರಾ? ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋ ತನಕ ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೀದ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? 1-2 ದಿನ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಸೀದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ವಸ್ತು ಒಳಗೆ ನೆಮ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊತಾರ. ಆದ್ರೆ ಎಂತದ್ ನೆಮ್ಕಿ? ಹೌದು ಬಿಡಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆದ್ರೆ ಭರೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಶ್ವತ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರ, ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಶ್ವತ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋರು ಇರ್ತಾರ. ಅದು ಹರಾಮಿನ ದುಡ್ಡು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ಹರಾಮಿನ ದುಡ್ಡು. ನೀ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀ ಲಾಭ ತಗೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗೇನಿದೆ ಹರಾಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ಸಮಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವಯಮ್ನಊನಲ್ ಮಾಊನ್. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಮಸೀದಿನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದರ್ಸ ಏನಿತ್ತು? ರಿಯಾಕಾರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ರಿಯಾಕಾರಿನಿಂದ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಬಂದಿದೆ. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ? ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ? ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ ಅವರಿನಿಂದ ವರದಿ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಬಹಕಿ ಪುಸ್ತಕ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು. ಆ ಜನರು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಏನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಇವು ರಿಯಾಕಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ಯಾರೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಸಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದನ್ನು ತೋರ್ಸಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು, ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಜಲೀಲ್ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಜಲೀಲ್ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು. ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡಿದಾನ ಬಿಡಪ್ಪ, ನನ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡಿದಾನು. ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಜನರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೆ ಬಡವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ದಿನಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹೋಗಮ್ಮ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹಂಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಬಡವರು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹಗಲಲ್ಲೇ ಜನರು ನೋಡಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ದಾನ ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ದಾನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಮತ್ತು ನೆನಪು ಹಾರ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಕುರಾನ್ ಆಯತ್ಗಳನ್ನು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೀಯಾ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಇಷ್ಟು ದಿನಾರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್,
ನಾನು ಹಗಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರಲ್ಲಿ ಕಬೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ದಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಟಬರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಸಾಕು, ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶಕ್ತಿವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತೂ ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರಗನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗುಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಗುಡ್ಡುಗಳು ಅಡಿಗಾಳ ಕುಂತಿದ್ವು, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರ ಕುಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಮಳಿ ಯಾನಿ ಮೇಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮಳಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಗುಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ಆ ಮಳಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡುಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು. ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಗುಡ್ಡುಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಣವನ್ನು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕಬ್ಬಣ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಬೆಂಕಿ ಕಬ್ಬಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಣಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಯಾರಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಕಬ್ಬಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಿದೆ. ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನೀರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ತಣ್ಣು ಮಾಡಿತ್ತು. ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಾ, ಬೆಂಕಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿನ ಒಳಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಣ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಏನು ನೀರಾಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ನೀರನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತಿದೆ, ಇಡೀ ಶಕ್ತಿ ನೀರು ಒಳಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಗಾಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಗಾಳಿ ಎಚ್ಚ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಚ್ಚ ಕಡೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಗಾಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತು. ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿ ಬಂತದ್ದು ಇದರೊಳಗೆ? ಎಲ್ಲ ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೊರದಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ಆಕಾಶದಿಂದ ನಿದಾ ಬಂತು, ಐ ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಶಕ್ತಿವಂತದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೈನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಫರಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕೈನಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಲೀಲ್ ಆಗ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆದರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಮುಂದೆ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಇದೆ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಜರತ್ ಶದ್ದಾದ್ ಬಿನ್ ಔಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್, ಯಾರು? ಹಜರತ್ ಶದ್ದಾದ್ ಬಿನ್ ಔಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ನಿಂದ ರಿವಾಯತ್ ಇದೆ. ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಾದರೆ ಜನರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಶಿರ್ಕ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಶಿರ್ಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದರೆ ಜನರು ರೋಜಾ ಇಟ್ಟರು, ಜನರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟರು, ಅದು ಶಿರ್ಕ್ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೆ ಜನರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸತ್ಕ ಕೊಟ್ರು, ಬೇರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಶಿರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಇಡೀ ಪಾಪ ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಶಿರ್ಕ್ನ ಪಾಪ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಶಿರ್ಕ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಪಾಪ ಇದೆ. ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಏನಿದೆ, ದಾನ ಶಿರ್ಕ್ ಇದೆ. ಹಜರತ್ ಶದ್ದಾದ್ ಬಿನ್ ಔಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಇದು ಮರವಿ ಬಂದಿದೆ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ. ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಮಿಷ್ಕಾತ್ ಶರೀಫಿನ ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿ ಇದು ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಜರತ್ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ವರದಿದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಲ್ ಅಬದ ಇದಾ ಸಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಲಾನಿಯತಿ ಫಅಹಸನ ವ ಸಲ್ಲ ಫಿಸ್ ಸಿರ್ರಿ ಫಅಹಸನ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಾದಾ ಅಬದಿ ಹಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಲ್ ಅಬದ ಇದಾ ಸಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಲಾನಿಯತ ಫಅಹಸನ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನರಿನ ನರಕ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ನಮಾಜು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುದ್ವಾ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಾನ, ಪಾಪ ಹೆಸ್ಗಾನ ಅದಾರ, ಇವ್ರಂಗೆ ಬಾಬಾನು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ್, ಇನ್ನಲ್ ಅಬದ ಇದಾ ಸಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಲಾನಿಯತ ಫಿಲ್
ಅಲಾನ್ ಫ ಅಹಸನ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇದಾ ಸಲ್ಲಾ ಫಿ ಸರ್ರಿ ಫ ಅಹಸನ, ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾಗನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. قال الله إذا عبد حقا, ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನರಿದ್ದಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗು, ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಬಾದತ್. ಜನರಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ರೀತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನಿದ್ದಾನೆ, ನಿಜವಾಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕನ ಹೆಸರು ಏನು? ಇಬ್ನೆ ಮಾಜಾ. ಇಬ್ನೆ ಮಾಜಾನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕನ ಇದು ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಹಶ್ರ್ ಮೈದಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಮೊದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಸ್ತಿದ್ರು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಿನ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ಕುರ್ಬಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ, ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಜೀವ ಎದ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಜನರು ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ರ ಅಂತೂ ನೀನು ಜೀವನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದ್ರು, ಜನರು ನನಗೆ ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದಾರ ಅಂತೂ ನೀನು ಜೀವನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕೋದೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನರಕನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಈ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ಮಿಷ್ಕಾತ್ ಶರೀಫ್ನ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ನೀ ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ನಿಯತ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಯಾರು ತನ್ನ ನಿಯತ್ಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಕಾಮಯಾಬು, ಯಶಸ್ವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಹೌದು, ಶುಕ್ರಾನ್, ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ನೀ ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೀಯಾ? ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ದಾರಿಗಳು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಹುಕುಂ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಹಣ ನಿನ್ನಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇಲ್ಲ, ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ ಹೌದು, ಆದರೆ ಜನರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು, ನನಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ ರೊಕ್ಕವನ್ನು, ದುಡ್ಡವನ್ನು, ನನಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನರಕನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಹುಕ್ಮ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೊಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು, ಹೇಳಕ್ ಕುಂತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೋರಿ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೋ ನಾವು ಕೊಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ದುಡ್ಡು ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ? ಏನು ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗಾಗಿ ಕೊಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ? ಅದೇ ಜನರು ಏನಾದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಯಾಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ, ಆಲಿಮೆ ದೀನ್ ಅಂತ ಫಜಿಲತ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲಿಮೆ ದೀನ್ ನೀನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಆಲಿಮೆ ದೀನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಹಾಫಿಜ್ ಕುರಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಿನ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಆಲಿಮೆ ದೀನ್ ನಿನ್ನ ಭಯ ಪಡ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದ ಆಲಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಿನೇ ಆಗಿದೆಯಾ, ನನಗಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲಿಮೆ ದೀನು. ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿದಂತೆ, ಜನರು ಹೇಳಬೇಕು ನೀ ದೊಡ್ಡವಾದ ಆಲಿಮ್ ಅಂತು, ಅವ್ರಿಗಾಗಿನೇ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನರಕನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಇದು 3 ಮಂದಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನರಕನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಕನಲ್ಲಿ ಹೋದ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಕನಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಆಲಿಮೆ ದೀನ್ ಆಗಿನ ರಿಯಾಕಾರಿ ಇದೆ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನರಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಲಿಮೆ ದೀನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅವ್ರದ್ದು ನಿಯತು, ಅವ್ರದ್ದು ಫಜಿಲತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾರು ಎಂಥದ್ದು ನಿಯತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತಿದಾರ? ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಭಯ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವಸ್ತುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಭಯ ಇದೆ, ಅದು ಶಿರ್ಕಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು? ಶಿರ್ಕಿ ಅಸ್ಗರ್. ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಯಾಲ್ ಉಲೂಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಅಖ್ವಫ ಮಾ ಅಖಾಫು ಅಲೈಕುಮ್ ಶಿರ್ಕುಲ್ ಅಸ್ಗರ್. ಇನ್ ಅಖ್ವಫ ಮಾ ಅಖಾಫು ಅಲೈಕುಮ್ ಶಿರ್ಕುಲ್ ಅಸ್ಗರ್. ಕಾಲು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ವಮ ಶಿರ್ಕುಲ್ ಅಸ್ಗರ್. ಕಾಲು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಬ್ಯಾರೆ ಯಾವುದು ವಸ್ತುವಿನ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ,
ಒಂದೇ ವಸ್ತುದ ಭಯ ಇದೆ, ಅದು ಭಯ ಯಾವುದು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ? ಹೆದರಿಕೆ ಯಾವುದು ಯಾ ರಸೂಲ? ಶಿರ್ಕೆ ಅಸ್ಗರ್. ಶಿರ್ಕೆ ಅಸ್ಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ? ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿರ್ಕೆ ಅಸ್ಗರ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ ವಮ ಶಿರ್ಕುಲ್ ಅಸ್ಗರು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ. ಶಿರ್ಕೆ ಅಸ್ಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ? ಕಾಲರಿಯಾ, ಬ್ಯಾರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿರ್ಕೆ ಅಸ್ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಾಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಬ್ಯಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಶಿರ್ಕೆ ಅಸ್ಗರ್. ಹಯಾಲು ಉಲೂಮ್ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಜಿಕ್ರದು. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಜಿಜಾ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಕತ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನಾಳೆ ಹಶ್ರ್ ಮೈದಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಜನರು ವಾದಿ ಹುಜ್ನಿನಿಂದ ಯಾನೆ ದೂರ ಆಗೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೋರಿ. ಹಜರತ್ ಅಲಿಯವರು ಹೇಳಕ್ಕಂತಿದ್ದಾರೆ ವಾದಿ ಹುಜ್ನ. ವಾದಿ ಹುಜ್ನ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ಸಹಾಬಾಕರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲ ವಾದಿ ಹುಜ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾದಿ ಹುಜ್ನ ನರಕದ ಒಂದು ಜಗ ಇದೆ, ನರಕನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗ ಇದೆ, ವಾದಿ ಹುಜ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ. ಆ ವಾದಿ ಹುಜ್ನದ ಇದು ಜಗದ ಹೆಸರು. ನರಕ ಏನಿದೆ ಆ ಜಗದನಿಂದ 70 ಸಾರಿ ರಕ್ಷಣೆದು ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಬರೇ ನರಕನೇ ಅದರ ಜಗದ ಬಗ್ಗೆ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ವಾದಿ ಹುಜ್ನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ. ಅಂತದು ವಾದಿ ಹುಜ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆದು ದುವಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟರ ದೂರ ಆಗೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ನರಕನೇ ಬರೀ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂತದು ಸ್ಥಾನ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ, ಅದು ಎಂತದು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ ಜಗ ಅದು? ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರು ರಿಯಾಕಾರಿ ಬ್ಯಾರೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತದು ಜನರು ಇದು ವಾದಿ ಹುಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಾಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಜನರು ವಾದಿ ಹುಜ್ನಲ್ಲಿ ನರಕದ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ನಾವು ಮಾಡಕುಂತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ಬ್ಯಾರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತಿ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ಹಜರತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹರು, ಟೈಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಹಜರತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೀನ ಧರ್ಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೀನ ಧರ್ಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಿಯಾಕಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಏಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಂತ? ಯಾರಾದರೂ ದೀನಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಜರತಿ ಉಮರ್ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹರು ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ದೀನ ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಹಜರತಿ ಉಮರ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವತ್ತು ಅಬೂಬಕರ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬೂಬಕರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೀನ ದಾರಿ ಒಳಗೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಧ ದೀನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಜರತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಏನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಜರತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಹಜರತಿ ಉಮರ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಉಮರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೀನಗಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹಜರತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ ಕುಂತಿದ್ರು. ಹಜರತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ? ದೊಡ್ಡವಾದ ಚೀಲನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಬಿ ಕರೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು, ಅಯ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಮನಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಏನು ವಸ್ತುದಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಐ ಉಮರ್, ಐ ಅಬೂಬಕರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಒಂದು ಕಸ್ಬರ್ಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಿನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಎಲ್ಲ ನಾನು ದೀನಗಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಐ ಅಬೂಬಕರ್, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೀಯಾ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಮನೆಯವರಿಗಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಇದಕ್ಕೆ ದೀನ ಧರ್ಮದ ಹಕ್ಕಿಕತ್ ನಿಜವಾಗಿನ ದಾನ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ.
ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫವೈಲುಲ್ ಲಿಲ್ ಮುಸಲ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಅನ್ ಸಲಾತಿಹಿಮ್ ಸಾಊನ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಮ್ ಯುರಾಊನ್. ಬೇರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪರವಾನು ಕೋ ಚಿರಾಗ್ ತೋ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕೋ ಫೂಲ್ ಬಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಪರವಾನು ಕೋ ಚಿರಾಗ್ ತೋ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಕೋ ಫೂಲ್ ಬಸ್, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖುದಾ ಕಾ ರಸೂಲ್ ಬಸ್. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖುದಾ ಕಾ ರಸೂಲ್ ಬಸ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾನರು ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮುಚ್ಚಿ ದಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಕ್ತಿವಂತರು ಜನರು ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾರು ರಿಯಾಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಯಾಕಾರಿ ಮಾಡುವ ಜನರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇವನು ರಿಯಾಕಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 3 ವಸ್ತುಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇವ ರಿಯಾಕಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು? ರಿಯಾಕಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಾರ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ 3 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲೇ ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾನರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುತ್ತಕಿ ತಕ್ವಾ ಪರ್ಹೆಜ್ಗಾರ್, ಅಯ್ಯೋ ಇವನಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನ. ಅಂತದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಾರಿದ್ದಾನೆ, ರಿಯಾಕಾರಿದ್ದಾನೆ. ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮುತ್ತಕಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಯಾಕಾರಿ, ಮಕ್ಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ಮೊದಲೇ ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು? ಜನರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆವಾದ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಇವ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ದಾನ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರ. ಅಂತದು ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ? ರಿಯಾಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನರಿನ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡಕ್ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತದು ವ್ಯಕ್ತಿನೇದಾನೆ, ರಿಯಾಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಅಲಿ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾನವರು. ಅದೇ ಜನರು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕನಿಂದ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಹದೀಸ್ ಆಯತ್ಗಳಿಂದ ಏನು ದರ್ಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹೋದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ನಿಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಯತಿನಿಂದನೇ 2ನೇ ಪಾಠ ಏನು ಬಂತು? ರಿಯಾಕಾರಿ. ಯಾನೇ ಅದರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯತಿನ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಯಾಕಾರ ಆಗ್ತೀರಾ. ರಿಯಾಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೇ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸತ್ತಿ ನಂತರ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನಾಳೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಬೀಸಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ನೀ ಯಾವ ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆ ಜನರ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಲಾಭವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊ ಹೋಗಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಹೋಗು ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀ ಕೇಳು ಇದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ, ಇದ್ರ ಲಾಭ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀ ಕೇಳು, ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದು ನಾವು ದೀನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಡವರು ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾನಗಳು ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಡದಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರಿನ ಕಬೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ದುआ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ऐ मेरे मालिक मौला, कहने में, चालने में, समझाने में जहाँ भी सहवन खतन लफ्ज़न गलती हुई तो माफ़ अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हम तमाम लोग हक़ के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, गुनाहों से नफ़रत, नेकियों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हम तमाम लोगों को मेरे मौला जो भी हम खैरात करें, सदक़ात करें मेरे मौला, तेरे और तेरे महबूब के मोहब्बत में सदक़ात खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जो कुछ भी हम तेरे बारगाह में लुटाने के लिए तैयार होती है अल्लाह, लोगों के लिए नहीं बल्कि तेरे और तेरे महबूब के लुटाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे मौला, जाने अनजाने में आज तक हम तमाम लोगों ने जो कुछ भी दिन के खातिर जहाँ भी हमने पैसा खर्च किया, अगर उन पैसों में कोई भी रियाकारी पैदा हुई तो तेरे हबीब के सदक़े हमारी इस रियाकारी के गुनाह को माफ़ अता फरमा। हमारे दिए हुए हर खर्च के रकमों को मेरे मौला तो अपने बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, इसके ज़रिए हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत अता फरमा। या अल्लाह, इन तमाम दुआओं को तो अपने बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। इन तमाम लोगों को गवाह बनाकर मैं तेरे बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन ख़तीअतिन व अतूबु इलैह व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।